میرے خاندان میں جب سے شہزادے آ گئے، جب سے ولی عہد آ گئی، جب سے تاج آ گیا، تب سے میرے خاندان میں معاملہ گڑبڑ، اور میرے خاندان کے تقریباً 99% لوگ درگاہ شریف کو اپنے اثر و رسوخ کے لیے اور حصول دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فقیر فلا فلا صاحب، تو یا تو فقیر ہے یا صاحب ہے۔ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے گا کر لے گا، بے ایمانی کرنے کا موقع ملے، حصول دولت میں لگے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ اور آج مفتی اعظم کے مہمانوں سے ان کو ٹھہرانے کے، ان کے کھلانے کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں کہ یہ سارے اعلی حضرت کے نام کو، مفتی اعظم کے نام کو بیچ کر اپنی مرید بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے مریدوں سے غنڈہ گردی کروانے کا کام کرتے ہیں، یہ اعلی حضرت سے غداری ہے۔ یہ تو مسل پاور اور منی پاور کے پیچھے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ نبیر اعلی حضرت آل انڈیا اتحاد ملت کونسل کے قومی صدر مولانا توقیر رضا خان کا ایک ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ اپنے لوگوں کے بیچ بیٹھ کر اپنے ہی خاندان پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں میرا فقیروں کا خاندان ہے، لیکن جب سے اس میں شہزادے اور ولی عہد آئے، تاج آ گیا، معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ خاندان کے 99% لوگ پوری طرح سے دنیا داری میں ملوث ہیں، درگاہ مسلک کو اپنے رسوخ کے لیے استعمال کرتے ہیں، روحانیت کے لیے نہیں۔ خاندان کا بچہ مفتی اعظم کے تقوی کی نقل کرنے میں لگا ہے، اگر اسے زمین پر قبضہ کرنے کا موقع ملے تو وہ بھی کر لے گا۔ مفتی اعظم ہند مہمانوں کو خود کھانا کھلاتے تھے، لیکن آج ان کے مہمانوں کو ٹھہرانے کھانے کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں اور پھر نذرانے کی امید بھی رکھتے ہیں۔ مرید بنانے میں لگے ہیں، مریدوں سے ہی غنڈہ گردی کرا رہے ہیں۔ انہیں سنی مسلمانوں کی تکلیف سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ مسل پاور، منی پاور کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اصل طاقت جو ان کے پاس ہے اس پر ان کا قطعی دھیان نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں مولانا توقیر رضا خان اجمیر جا کر رضوی بنام چشتی وواد ختم کرانے سے پیدا ہوئی کنٹروورسی کو لے کر رہے ہیں۔ دا لیڈر ہندی نے جب ویڈیو کے بارے میں IMC پروکتا ڈاکٹر نفیس خان اور میڈیا پربھاری منیر ادریسی سے بات کی تو دونوں کا کہنا ہے کہ ویڈیو مولانا کی آواز کا ہی ہے، لیکن یہ کون بنا کر لے گا یہ ہماری جانکاری میں نہیں ہے۔ ویڈیو میں بہت سی ایسی باتیں مولانا توقیر رضا خان کے منہ سے نکلی ہیں جنہیں سن کر کہہ سکتے ہیں بات نکلی ہے تو بہت دور تلک جائے گی۔ خاندان کا جو طور طریقہ ہے، میں نے تو پہلے انتظار کیا کہ کوئی جائے، اتنا فتنہ پھیل رہا ہے، اتنی افواہیں پھیل رہی، میں نے انتظار کیا کوئی جائے۔ پھر میں نے اپنے بڑوں سے رابطہ بھی کیا، ان سے کہا کہ میں سارے انتظامات کروا دوں گا، آپ لوگ جائیے۔ مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ تو اب مسلمانوں کا معاملہ ہے، لاکھوں مسلمان وہاں جمع ہوں گے اور وہ سب ہمارے ہیں۔ مسلمانوں میں کہیں انتشار ہو رہا ہے، مسلمان کسی وجہ سے تکلیف میں آ رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آپ اعلی حضرت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی خاص کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں محسوس کرتے ہیں، یہ آپ کی کمی ہے۔ دنیا کی بات نہیں کرتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے خاندان میں فقیروں کا خاندان ہے۔ میرے خاندان میں جب سے شہزادے آ گئے، جب سے ولی عہد آ گئی، جب سے تاج آ گیا، تب سے میرے خاندان میں معاملہ گڑبڑ، اور میرے خاندان کے تقریباً 99% لوگ، میں یہ کہتا ہوں کہ پوری طرح سے دنیا داری میں ملوث ہیں، اور مسلک کو، مذہب کو اور تمام چیزوں کو، خانقاہ کو، درگاہ شریف کو اپنے اثر و رسوخ کے لیے اور حصول دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مسلک و مذہب کی تبلیغ یا جو روحانیت کا کام خانقاہ سے ہونا چاہیے بالکل بند ہو گیا ہے۔ تو جب وہ فقیر جب شہنشاہ بن گئے، تاج والے بن گئے، شہزادے بن گئے، ابھی بھی میں نے سنا فقیر فلا فلا صاحب، اب فقیر اور صاحب، تو یا تو فقیر ہے یا صاحب ہے۔ تو دو ناموں میں یہ جو پیر رکھ کے چل رہے ہیں ہمارے لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل دنیا داری سے، وہ بھی جواب دہ ہیں میری نظر میں۔ دنیا داری سے آپ قطعی علیحدہ نہیں ہو سکے، کیونکہ ہمارے
लिए रोल मॉडल है मुफ्ती आजम। आला हजरत को हमने नहीं देखा, मुफ्ती आजम को देखा है, हमारे लिए रोल मॉडल वो हैं। और मुफ्ती आजम आज मेरे खानदान में हर बच्चा मुफ्ती आजम के तकवे की नकल करने में लगा हुआ है, और तकवे नाम की उसके अंदर कोई चीज नहीं है। अगर उसे किसी की जमीन पर कब्जा करने का मौका मिल जाएगा कर लेगा, बेईमानी करने का मौका मिले, हुस्न दौलत में लगे हुए हैं ये लोग। इन्हें मुसलमानों की तकलीफ से या सुन्नियों की तकलीफ से या किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने मफाद में गर्क हो चुके हैं ये लोग। और इसीलिए मैं देख रहा हूं कि जो भी काम करता है, मेरे मुखालिफ नहीं है ये, मैं देख रहा हूं कि जो भी काम करता है उसके ये लोग मुखालिफ हो जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किस किस की मुखालफत की है और किस किस के खिलाफ फतवे जारी किए जाते हैं, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं है। मैं अजमेर शरीफ गया, होके आ गया, बात खत्म हो जाती, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन इन मुखालिफिन ने इसको इतनी तशहीर दे दी, मैं तो एहसानमंद हूं इनका। लेकिन मैं कैसे इनसे ये बात कहूं कि भाई अल्लाह के वास्ते अपने तरीकों को दुरुस्त कर लो, तुम मुफ्ती आजम के तरीके पर आ जाओ। मुफ्ती आजम का तरीका यह था कि आला हजरत के जो मेहमान आते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पल्ले घर में और जनान खाने में एक छोटी सी खिड़की थी, उससे अपने मेहमानों के लिए सीनी, दोपहर का खाना खुद लेकर मुफ्ती आजम, और आज मुफ्ती आजम के मेहमानों से उनको ठहराने के, उनके खिलाने के पैसे वसूल किए जाते हैं। ये जो, और फिर नजराने की भी उम्मीद रखते हैं। मेरे अंदर कमी सिर्फ इतनी है कि ये सारे आला हजरत के नाम को, मुफ्ती आजम के नाम को बेचकर अपने अपने मुरीद बनाने में लगे हुए हैं। मैं बना सकता हूं, मुझे खिलाफत भी है, लेकिन मैं मुरीद नहीं करता हूं। ये अपने मुरीदों से गुंडागर्दी करवाने का काम करते हैं। ये गुंडागर्दी, ये आमियाना तरीके आला हजरत के और मुफ्ती आजम के आप खून हैं, तो अल्लाह तबारक तआला ने आपको खास बनाया है जी। और जब आप खास हैं तो आपकी कुछ खास जिम्मेदारियां हैं। उन खास जिम्मेदारियों से पहलू ही ये आला हजरत से गद्दारी है। खास ये भी तो है कि पैसा खास चीज है, पैसे के लिए पैसा खास नहीं। आला हजरत ने, हमने देखा है, आला हजरत को अपने आबाओ अजदाद से जो कुछ मिला अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया, बल्कि अपने आप को भी अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। मुफ्ती आजम ने अपने आप को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। तो मेरी पहचान, मेरी दौलत या मेरा इल्म, या ये तो मसल पावर और मनी पावर के पीछे ये लोग भाग रहे हैं, और इनके पास जो असल पावर है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी पावर है इनके पास, जिसको ये अहमियत कम दे रहे हैं, और मनी पावर और मसल पावर को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। गरीब नवाज के यहाँ हम गुलाम की हैसियत से हमें जाना चाहिए, और गुलाम है, गुलाम दर गुलाम है, और किसी की भी सियादत का इनकार करने का आपको कोई इख्तियार नहीं है। हमने मुफ्ती आजम का जमाना देखा है, मुफ्ती आजम का तरीका देखा है, हमने देखा है कोई सैयद आया है, उसने अपने आप को सैयद कहा, मुफ्ती आजम ने सराहने बैठाया है। जो सरकार आला हजरत ने एक फतवा भी दिया, फतवा रजिया के अंदर है, जिल नंबर भी उसकी दी हुई है, उसमें रखा है उन्होंने सरकार आला हजरत ने सरकार गरीब नवाज का क्या मुकाम है, ऐसा थोड़ी है, उसमें फतवा रजिया के अंदर है मौजूद। तो मेरी मुश्किल ये नहीं है, आला हजरत ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? आला हजरत के भी मुखालिफिन थे, दुश्मन थे, और हम मजहब लोग भी आला हजरत से हसद रखते थे। तभी आला हजरत को ये कहने की जरूरत पेश आई कि अदू बद्दीन मजहब वाले हासिद। तो अगर मुझसे लोग हसद कर रहे हैं या मुझसे लोग दुश्मनी कर रहे हैं, तो मुझे खुश होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आला हजरत के मसलक पर और उनके तरीके पर कायम हूं, और मुफ्ती आजम के तरीके पर कायम हूं। और एक भी खानदान का आए जो मुझसे बहस करे, मुझसे बात करे, उसको जानना चाहिए था, अगर तू आला हजरत का
सच्चा शहदाई है, आला हजरत का खून है और आला हजरत के तरीके पर अमल करता है, मुफ्ती आजम के तरीके पर अमल करता है, तो तुझे अजमेर शरीफ जाना चाहिए था, क्योंकि वहां जितने मुसलमान जमा होंगे वो सब हमारे अपने मुसलमान हैं, हमारे अपने भाई हैं। वहां अगर किसी किस्म का फितना होता है, कौन सी हुकूमत बैठी हुई है, कल आपकी लड़ाई या आपके फितरे की वजह से कल वहां कोई पाबंदी लगा दी जाए या यहां कोई पाबंदी लगा दी जाए, नुकसान किसका होगा? इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करके ये अपनी अपनी जात के फायदे में लगे हुए हैं। ये मुझे लगता है कि ये अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं। काम करो, काम की शनाख्त है, किसी से हसद मत करो, और रूहानियत का काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। रूहानियत का काम मुझे बताओ आज कहां हो रहा है, किस खानकाह में हो रहा है? खानकाह वाले और आप मरकज हैं, आपका अपने उलमा पे कंट्रोल नहीं, जो जिसका जो चाहता है वो तकरीर शुरू कर देता है, वो बोलने लगता है। आपके यहां से कोई लाइन अपने उलमा को नहीं दी जाती। छुट भैये गवैये मुकर्रर माहौल को कितना बिगाड़ रहे हैं, आला हजरत और गरीब नवाज को लड़ाने का। इससे ज्यादा बड़ा जुल्म क्या कर सकते हैं हम? और इसमें अगर किसी ने कोशिश की है कि ये तनाज़ा ना बढ़े, तो उसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम मुखालफत नहीं कर सही बात।